जापान के शहर टोक्यो दे विच चल रही ने ओलंपिक खेडां। जदों भी ओलंपिक खेडां होंदियां ने दुनिया भर दे विच एक वखरा माहौल बन जाता है। लोग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं इन्हां ओलंपिक्स खेडां दे वास्ते, क्योंकि एक दुनिया भर के वख-वख देशों के खिडारी नंबर 1 खिडारी जिहड़े वो इत्थे आउणे हुंदे ने ते इत्थों नंबर 1 खिडारी बन के उन्होंने जाना भी हुंदा है। तो इन्हां खेडां दे विच एक दौड़ लगी हुंदी है सारे खिडारियां दे विच, इत्थों तक कि देखण वालियां दे विच भी यही हुंदा है कि साडे देश के जिहड़े खिडारी आ ओह कोई ना कोई मैडल, इत्थों तक सब नूं यही हुंदा है कि सोने का तगमा जित के लैके आउण, सोने का, चांदी का जां फिर कांसे का, कहे का भी। तो जदों आपां उन्हां नूं देखदे आ ये खेडां खेडदे, बड़ी उन्होंने कई सालों की करड़ी मेहनत होंदी है कि वो अज इत्थों तक पहुँचते हैं। 4 साल बाद ये खेडां होंदियां ने ते जिहड़े हार जाते हैं उन्होंने एक बड़ी नमोशी जी भी होंदी है, उन्होंने एक पछतावा जिहा भी होंदा है कि वो क्यों हार गए। फिर तो 4 साल बाद उन्होंने ये मुकाबला लड़ना पैना है। सो इन्हां दे विच जिहड़े मैडल जितने आ उन्हां दे वास्ते लोग भी आ खिडारी अरदासां करते हैं, एक बड़ी उन्हां दे वास्ते वड्डी गल होंदी है। जदों आपां खेडां वेखदे हाँ तो एक बहुत जिहड़े सवाल आ वो सब दे मन दे विच आउंदे ने इन्हां खेडां नूं लैके, इन्हां दे विच जिहड़े मैडल जितदे आ खिडारी उन्हां नूं लैके। सो अज एक बहुत ही खास जानकारी इस वीडियो के जरिए आपां तुहाडे तक लैके आए हाँ, जिहदे नाल तुहाडी जानकारी दे विच वाधा हो सके। इस वीडियो के जरिए आपां तुहानूं दस्सांगे कि ये खिडारियां दे वल्लों जिहड़े मैडल जिते जांदे ने, सोने का मैडल हुंदा आ, चांदी का हुंदा है ते कांसे का हुंदा है। इन्हां तिन्नां दे विचों सब तो ज़्यादा जिहड़ा आकर्षित लगदा हुंदा है वो सोने का लगदा है। ते एक सवाल ये खड़ा हुंदा है कि सोने के मैडल दे विच की पूरा सोना ही हुंदा है, असल दे विच ये सोना हुंदा है पूरा, मतलब बनया हुंदा है सोने का जां फिर नहीं, जे हुंदा भी आ तां किन्ना सोना हुंदा है ते इहदी किन्नी कीमत हुंदी है कि खिडारी सोने के तगमे पिछे पए रहिंदे ने, किन्ना कि महंगा हुंदा होवेगा। ते फिर जदों खिडारी इन्हां तगमिਆਂ ਨੂੰ जित लैंदे ने तां ਉਹ मैडल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक इतिहास दे विच लिखी गई है, इन्हां खेडां नूं पहली बार ओलंपिक्स के इतिहास दे विच अजिहा होया है कि जापान दे वल्लों जिहड़े ये मैडल आ ये बिजली के टुटे भज्जे समान नूं रिसाइकल करके तैयार किए गए हैं ते वो अगे खिडारियां दे विच वंडे जा रहे हैं। इहदे पिछे की कारण है, अजिहा क्यों किया गया है जां फिर इहदी की सच्चाई है, ये सारा कुछ अज आपां इस वीडियो दे विच तुहानूं दस्सांगे। सो सब तो पहलां गल कर लैंदे हाँ कि ओलंपिक खेडां दे विच मैडल मिलदे आ 3 तरह के, गल सारिआं नूं पता है, एक सोने का, चांदी का ते कांसे का। पर जदों ओलंपिक्स की शुरुआत हुई सी 776 BC दे विच ते उहदे तो बाद 1500 साल बाद फिर 1896 दे विच, उदों ये 3 तरह के मैडल नहीं सी दिते जांदे, 2 ही तरह के हुंदे सी, एक चांदी का ते एक कांसे का। सोने का बाद विच कुछ सालों बाद इसनूं विच शामिल किया गया सी। सो ये जिहड़े मैडल आ इन्हां दे विचों जिहड़ा कांसे का मैडल आ वो पूरे का पूरा जिहड़ा कांसे का है उहदे विच 12% टीन धात मिली हुंदी है ते उहदे नाल नाल होर जिहड़े मैटल्स आ जिवें कि एलूमीनीयम, मैगनीज, निकल आदि सारियां जिहड़ियां मैटल्स आ इन्हां नूं मिला के इन्हां दे मिश्रण तो बनाया जाता है कांसे का तगमा। तो इस तरह जेकर इन्हां दे भार की गल की जाए कि ये मैडलों का किन्ना की भार हुंदा है, गोल्ड मैडल जिहड़ा जिहड़ा सब तो ज़्यादा आकर्षित लगता है उहदा भार हुंदा है 556 ग्राम। चांदी के तगमे का भार होंदा है 550 ग्राम, यानी कि 550 ग्राम चांदी जिहड़ी है उन्होंने मिला के चांदी का तगमा तैयार किया जाता है। कांसे के तगमे का भार होंदा है 450 ग्राम। हुण सवाल खड़ा होंदा है कि इन्हां मैडलों के विचों जिहड़ा सोने का तगमा आ जिस नूं जितण दे वास्ते खिडारी अपनी जान तोड़ मतलब मेहनत करते हैं, पूरा मुकाबला जिहड़ा उन्हां दी इच्छा हुंदी है नंबर 1 ते कि वो गोल्ड मैडल ही जित के जाण, ये पूरे का पूरा सोने का बनया हुंदा है जां फिर नहीं। तो इसदा जवाब ये है कि सोने का तगमा पूरा सोने का नहीं बनया हुंदा, बाहरों देखण नूं आपां नूं सोने का लगदा, इहनूं कहिंदे भी आपां गोल्ड मैडल ही आ, पर इहदे पिछे दी सच्चाई जिहड़ी ओह कुछ हो रहा। सोने का तगमा जिहड़ा आ असल दे विच उहदे विच 1.34% सोना हुंदा है। ये कह सकते हाँ कि सोना जिहड़ा है वो बारों अपन देखण दे विच सोना लगदा पर उहदे विच चांदी हुंदी है, सोना भी हुंदा आ इसनूं, पर आपां गोल्ड कम चांदी जिहड़ा सिल्वर मैडल है वो कह सकते हैं। 556 ग्राम का हुंदा है सोने का तगमा, इहदे विचों 6 ग्राम हुंदा आ सोना अते बाकी 550 ग्राम चांदी ही हुंदी है। सोने के तगमे दे विच इस करके
ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 64,500 ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 65,000 ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਸਿੰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪੂਰਾ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 550 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ, 95% ਕਾਪਰ ਅਤੇ 5% ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਮਤ ਚਾਹੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਆ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1, 2 ਤੇ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਲੰਪਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਿੰਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਕਾਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੋਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 62 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ 32 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।